دوستو بگ سوچو میں خوش آمدید۔ اردو کے عظیم شاعر بشیر بدر کا ایک شعر ہے کہ شہر میں ایک بھی بیل ایسی نہیں جو دیہاتی پرندے کے پر باندھ لے، جنگلی آم کی جان لیوا مہک جب بلائے گی واپس پلٹ جائے گا۔ دوستو گاؤں کی سادہ زندگی سے محبت اور فطری حسن کوئی شخص فراموش نہیں کر سکتا۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم آپ کو دنیا کے چند حسین ترین دیہات کے بارے میں دکھائیں گے جن کے مناظر بہت ہی دلکش ہیں اور یہ رہنے کے لیے بہت پرسکون جگہ ہیں۔ گیتھون نیدرلینڈ کا ایک پرسکون گاؤں ہے۔ اس گاؤں کو چاروں طرف سے نیشنل پارک اور بے شمار درختوں نے گھیر رکھا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ نیدرلینڈ کے سرسبز مقامات میں سے ایک ہے۔ دوستو اس گاؤں کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں کوئی بھی گاڑی ڈرائیو نہیں کرتا، کیونکہ یہاں سڑکوں کے بجائے بہت سی خوبصورت نہریں ہیں۔ لوگ کشتیوں میں سفر کرتے ہیں۔ یہ گاؤں اٹلی کے شہر وینس کے ساتھ اتنی مماثلت رکھتا ہے کہ اسے ہالینڈ کا وینس بھی کہا جاتا ہے۔ 2020 کے اعداد و شمار کے مطابق اس کی آبادی 2795 افراد پر مشتمل ہے۔ اس گاؤں میں سڑکیں تو ہیں نہیں، اس لیے یہاں تعمیر گھروں کو دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے الگ الگ چھوٹے چھوٹے جزیروں پر گھر آباد ہیں۔ اس پورے گاؤں میں چھوٹے چھوٹے جزیروں کو ساتھ ملانے کے لیے لکڑی کے تقریباً 150 پل ہیں۔ گیزر گلگت بلتستان کی ایک خوبصورت ویلی پھنڈر کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جو خوبصورت شفاف نیلے پانی والی ندی کے کنارے آباد ہے۔ یہ گاؤں چاروں طرف خوبصورت درختوں سے گھرا ہوا ہے جو ہوا کی دھنوں پر جھومتے ہیں اور ان گنت خوبصورت وائلڈ فلاورز جو ندی کے کنارے تازہ ہوا سے لہلہاتے ہیں گاؤں کے اس دلکش منظر میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ، برف سے ڈھکی ہوئی شاندار چوٹیاں اس گاؤں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ جب صبح سورج کی روشنی اور رات کو چاند کی چاندنی ان برف پوش چوٹیوں سے ہوتی ہوئی نیلے پانی کی خوبصورت ندی پر اترتی ہے تو یہ منظر دیدنی ہوتا ہے۔ مارساس مالکروک کا گاؤں بہت حسین ہے۔ یہ خوبصورت گاؤں مالٹا کے جنوب مشرقی حصے میں واقع ہے۔ یہ روایتی ماہی گیروں کا ایک خوبصورت مسکن ہے جو اپنی فشنگ مارکیٹ کے لیے مشہور ہے۔ بہت سی دلکش رنگین کشتیاں اس کی بندرگاہ پر ہر وقت ٹہلتی رہتی ہیں۔ اس کی وجہ سے اس کا شمار دنیا کے حسین ترین دیہات کی فہرست میں ہوتا ہے۔ ان کشتیوں کو لزاز کہا جاتا ہے۔ گاسا ڈلور ڈنمارک کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جو فیرو کے جزیروں میں سے ایک مائکنز آئی لینڈ میں واقع ہے۔ یہ گاؤں ایک اونچے پہاڑ کی چوٹی پر موجود ہے۔ اس کے دوسری طرف سمندر صاف نظر آتا ہے۔ اس الگ تھلگ مقام کی وجہ سے اس گاؤں کی آبادی صرف 18 افراد پر مشتمل ہے۔ آزاد کشمیر کے مرکز مظفر آباد سے شمال کی جانب تاؤ بٹ کی طرف جائیں تو جلد ہی آپ کو وادی نیلم ملے گی۔ سبزے کی چادر، مسحور کن آبشاریں، پرکشش ترین جھیلیں، ہرے جنگل، بیچ میں سے گزرتا دریائے نیلم، برف سے ڈھکے پہاڑ، ہر کہیں سبزے میں لپٹی چٹانیں، یہ سب کچھ یہاں کا حسن ہے۔ شہنشاہ بابر نے غالباً یہی وادی دیکھ کر کہا تھا کہ اگر زمین پر کوئی جنت ہے تو یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے۔ بیبری انگلینڈ کی گلوسٹرشائر کاؤنٹی میں دریائے کولن کے کنارے واقع ہے۔ ولیم مورس نامی ایک مشہور انگلش ڈیزائنر نے اسے انگلینڈ کا سب سے حسین گاؤں قرار دیا تھا۔ 17ویں صدی میں تعمیر کیے گئے سٹون کاٹیجز اور خوبصورت کولن دریا کی وجہ سے یہ گاؤں توجہ کا مرکز بنا رہتا ہے۔ یہاں انگلینڈ کی سب سے زیادہ تصاویر لی جاتی ہیں۔ فریڈنبرگ جرمنی کے صوبے رائن ویسٹ فیلیا میں واقع ہے۔ یہ نہ صرف جرمنی کا خوبصورت ٹاؤن ہے بلکہ دنیا کے حسین ترین دیہات میں سے ایک ہے۔ اس کی وجہ شہرت یہاں لکڑی سے تعمیر کیے گئے گھر ہیں۔ جی ہاں دوستو، اس گاؤں میں حیرت انگیز طور پر تمام مکانات کا سائز اور پیٹرن بالکل ایک جیسا ہے۔
8वां गांव है हॉलस्टाट, ऑस्ट्रिया। सुरमई झील, हॉलस्टाट और बुलंद डचस्टेन पहाड़ों के दरमियान वाक़या ये खूबसूरत गांव देखने के लायक है। ये गांव ऑस्ट्रेलिया के उन मुकामात में से है जहां सबसे ज़्यादा तस्वीर ली जाती हैं। इसमें दुनिया की कदीम तरीन नमक की कानें हैं। हॉलस्टाट गांव में एक म्यूज़ियम भी है जिसमें 60,000 साल पुराने आसार मौजूद हैं। दोस्तों, मगरबी हिमालय से मुत्तसिल देओसाई का मैदान 8 माह तक बर्फ की दबेज तह के नीचे दबा रहता है, मगर जब ये बर्फ पिघलती है तो इतने रंग के फूल लहलहाते हैं कि इंसान हैरत की तस्वीर बना इन्हें देखता रहता है। सैकड़ों मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर मुहित देओसाई का मैदान शुमाली इलाकों की रवायत के बरक्स दरख्तों से बिल्कुल महरूम है, बल्कि सब्जे की चादर पर 1000 रंग के फूल सयाहों के लिए दिलचस्पी का सामान लिए हुए होते हैं। पेरेंगान इंडोनेशिया के मगरबी सूबा सुमात्रा में वाक़या है। रवायती तर्ज के बने खूबसूरत मकानात इसके हुस्न में इजाफा करते हैं। इसके अलावा यहाँ एक कदीम बड़ी सी मस्जिद भी इसके हुस्न का हिस्सा है। 11वें नंबर पर है शिराकवागो, जापान का गांव। सर्दियों में सफ़ेद बर्फ की चादर ओढ़े पहाड़ों के दरमियान वाक़या ये खूबसूरत गांव अपने रवायती तर्ज के बने घरों की वजह से बहुत मुनफरिद है। जापान में वाक़या ये खूबसूरत गांव गैसो स्टाइल हाउसेस के मकानात की वजह से बहुत मशहूर है। इतना मशहूर कि 1995 में यूनेस्को ने इसे आलमी विरसा करार दिया। गर्मी के मौसम में यह गांव सफ़ेद से गहरे सब्ज रंग में बदल जाता है। बर्फ की जगह हरे भरे दरख्त और सब्जा आ जाता है। शिराकागो गांव जापान के सबसे खूबसूरत मुकामात में से एक है। यहाँ मौजूद मिनशोको मुनफरिद जापानी तर्ज के फार्म हाउसेज हैं जिनमें मेहमानों को सिर्फ एक रात रहने की इजाज़त होती है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप यहाँ कभी जाएं तो ये याद रखें कि यहाँ एक घर में आप बस एक रात रह सकते हैं। आप 2 या इससे ज़्यादा दिन रहना चाहें तो आपको हर रात एक नए फार्म हाउस में बुकिंग करवाना होगी। सवोका, इटली का गांव भी बहुत हसीन है। ये खूबसूरत गांव सिसिली के मशरकी सिरे के करीब वाक़या मशहूर सियाहती मुकाम तोरमीना से काफ़ी करीब है। ये दिलचस्प जगह है। यहाँ देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें गिरजाघर, मकानात, दीगर कदीम इमारतें शामिल हैं। यहाँ मशहूर ज़माना फिल्म गॉडफादर 2 की रिकॉर्डिंग भी की गई थी। अल्बेरोब्लो, इटली, मशरकी इटली में वाक़या है। इस गांव की खास बात यहाँ की अजीबोगरीब तामीरात हैं। यहाँ तामीर तमाम मकानात देखने में पत्थर की झोंपड़ियाँ लगते हैं। इन सब की छतें कोन की तर्ज पर बनाई गई हैं जो ट्रेलो कहलाता है। ये इमारत साजी की कदीम तकनीक की उम्दा मिसालें हैं। अगरचे ये तकनीक बहुत पुरानी है लेकिन ये तामीरात ज़्यादा पुरानी नहीं हैं। ओया यूनान का खूबसूरत गांव है और एक खड़ी ढलवान पर वाक़या है। ये गांव अपनी खूबसूरत सफ़ेद इमारतों की वजह से मुनफरिद है और ये धूप में खूब चमकती हैं। इसके अलावा यहाँ मौजूद एक विंड मिल इस गांव की दिलकशी में इजाफा करती है। जेसिकार स्पेन का गांव है और इसकी तमाम दीवारों पर नीला रंग पेंट है। ये दरअसल स्मॉफ फिल्म के प्रीमियर को सेलिब्रेट करने के लिए बनाई गई थी। गांव की तब्दीली इतनी हैरत अंगेज थी कि मुकामी लोगों ने सोनी पिक्चर्स को गांव को दोबारा पहले जैसा करने का मौका नहीं दिया। ये गांव ब्लू कलर थीम की वजह से इलाके की एक गैर मामूली जगह बन चुका है। शंग्रीला रिजॉर्ट पाकिस्तान के इंतहाई शुमाल में मौजूद स्कर्दू का इलाका है। ये रिजॉर्ट हुस्न, नफासत और फितरत का शाहकार कहा जा सकता है। सयाह इस मुकाम पर जाकर यूं महसूस करते हैं गोया जिंदगी का एक बड़ा संगे मील अबूर हुआ। झील के किनारे सुर्ख छतों वाले घर और होटल दुनिया की बेहतरीन तस्वीर बनाने का मौका यहीं फ्राहम करते हैं।
सरसब्ज पहाड़ों के दरमियान मौजूद झील, जिसका पानी भी सब्ज रंग दिखाता है, जादू कर देने के लिए काफी है। गिलगित से 2.5 घंटे की ड्राइव पर नलतर वादी मौजूद है, जिसमें जल तरंग झीलें बहुत सी हैं। यहाँ ऊंचे पहाड़ों के दरमियान बहते दरिया और दरिया में मौजूद रंगीन पत्थर अपनी मिसाल आप हैं। सर्दियों में ये झील ब्लैक एंड वाइट मंजर पेश करती है, लेकिन गर्मियों में इसका पानी तक सब्ज नजर आता है।